जय भारत दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हूँ मनोज त्रिवेदी। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव प्रिपेयर्ड वन वीडियो एंड दिस विल बी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज आपने आ वीडियो में क्लॉजीज एटले के उपवाक्य, तो क्लॉजीज विषे तमने सेंटेन्स शीखवा मळशे। अगाउना विडियो में मैं तमने WH क्वेश्चन शीखवाड़ेला है। WH क्वेश्चन एटले के जे प्रश्न वाक्य होय छे, जेने आपणे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेन्स कहीए छीए। तो प्रश्न वाक्य में जे WH थी प्रश्न शुरू थाय छे, ए ज WH आपने आ विडियो में शीखवाना छे। तो WH जे प्रश्न वाक्य में यूज थाय छे, जेम के वॉट एटले शुं, विच एटले कयो, कई, कया, त्यारबाद हू एटले कोण, हुम एटले कोने, वाय एटले शा माटे। तो ए WH आपने आज प्रश्न वाक्य में नहीं पण बे वाक्य ने जोड़वा माटे केवी रीते वपराय छे एना विषे शीखीशुं। तो बे सिंपल वाक्य में एज अ कंजक्शन और एज अ जॉइनर एक संयोजक तरीके कंजक्शन तरीके वपराय छे। बे वाक्य ने जोड़वा माटे जे कंजक्शन यूज थाय छे एने क्लॉज एटले के रिलेटिव क्लॉज कहे छे, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन तरीके पण आपणे ओळखीए छीए। रिलेटिव प्रोनाउन एटले के सर्वनाम जे एकबीजा साथे रिलेशन संबंध धरावे छे। बे वाक्य वच्चेने शुं रिलेशन छे एनो जे संबंध छे रिलेटिव ए प्रोनाउन तरीके एटले के सर्वनाम तरीके वपराय छे। एटले एने अलग अलग ग्रामर टॉपिक में क्लोज अथवा रिलेटिव प्रोनाउन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अहींया मैं जे मीनिंग लखेला है ए WH क्वेश्चन थी तद्दन अलग से। जे आपने प्रश्न पूछे छे, क्वेश्चन पूछे छे कि वाय एटले शा माटे, वेर एटले क्या, वेन एटले क्यारे, विच एटले कयो, कई, कया, जेम के विच रिवर कई नदी, विच लैंग्वेज कई भाषा, विच फेस्टिवल कयो तहेवार, विच बॉय कयो छोकरो, विच वुमन कई स्त्री, विच सब्जेक्ट कयो विषय, विच पर्सन कयो व्यक्ति। तो ए विच एटले प्रश्न वाक्य माटे वपराय छे। ए ज विचनो उपयोग आपणे बे वाक्य में शीखीशुं, जेनो मतलब आखो अलग से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेन्स एटले के प्रश्न वाक्य में आपने जे WH शीखी गया छीए भूतकाळ में, ए ज WH नो मीनिंग जे अलग से जेने आपणे क्लोज तरीके ओळखीए छीए। तो अहींया तमे जोई शको छो मैं जे WH छे रिलेटिव प्रोनाउन तरीके 10 लखेला है, जे मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 में गुजराती मीडियम होय कि इंग्लिश मीडियम एमां यूज थाय छे। अने इंग्लिश बोलवा माटे पण आपणे WH ना प्रश्न वाक्य में शुं मीनिंग थाय छे अने सिंपल सेंटेन्सीस एटले सिंपल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स विधान वाक्य में सादा वाक्य में केवी रीते एनो मीनिंग थाय छे ए तमने आ विडियो में शीखवा मळशे। तो तमे जोई शको छो फर्स्ट विच। विच एटले के छे। विचनो उपयोग नॉन लिविंग निर्जीव माटे वपराय छे एज अ जॉइनर बिटवीन टू सेंटेन्सीस, मतलब बे वाक्यों वच्चे एक जॉइनर कंजक्शन तरीके एनो यूज थाय छे। जेम के एक्जाम्पल तरीके हूँ तमने कहूँ छूँ, अहींया मैं एक्जाम्पल नहीं लख्या पण तमे कदाच मारो विडियो जोता तमे सेंटेन्स केरफुली ध्यान में राखशो, सांभळशो तो तमने सेंटेन्स उपरथी खबर पड़ी जशे। तो आपणे पहलू वाक्य है विचनो उपयोग आ वाक्य में केवी रीते हूँ करीश। लिसन टू माय सेंटेन्स केरफुली। आ मारी बेग है जे जूनी है। दिस इज माय बेग विच इज ओल्ड। तो बेग माटे आपणे विचनो उपयोग कर्यो। सेकंड हू। हू एटले के छे। फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सन, मतलब व्यक्तिનું વર્ણન કરવા માટે હુ વપરાય છે। જેમ કે તે વ્યક્તિને બોલાવો જે બહાર ઊભા છે, તો એનું ઇંગ્લિશ બનશે કોલ ધેટ પર્સન હુ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ આઉટસાઇડ। તો અહીંયા આ વાક્યમાં મેં પહેલાં કીધું કે કોલ ધેટ પર્સન मतलब તે વ્યક્તિને બોલાવો, એ સાદું વાક્ય છે। અને પછી બીજા વાક્યમાં હુ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ આઉટસાઇડ, જે બહાર ઊભા છે, तो मतलब ए व्यक्ति ने बोलावो के जे बहार ऊभा है। तो पर्सन माटे आपणे हूनो उपयोग कर्यो। थर्ड
હુમ એટલે કે જેને, ટુ સ્પીક ટુ મતલબ જેને આપણે બોલવાના છીએ, વાત કરવાના છીએ, અથવા ટુ એડ્રેસ ટુ જેને આપણે સંબોધન કરીએ છીએ. જેમ કે હું વિદ્યાર્થીઓને ભણાવું છું, જેને 2 નોટબુક આપી છે. પછી આપણે બીજા વાક્યમાં આ એ વિદ્યાર્થી છે જેને પ્રિન્સિપાલે સજા કરી હતી. ધીસ ઇઝ ધ સેમ સ્ટુડન્ટ હુમ પ્રિન્સિપાલ પનિશ્ડ. તો હુમ એટલે કે જેને. ફોર ધેટ એટલે કે જે. પર્સન થિંગ મતલબ વ્યક્તિ અને વસ્તુ બંને માટે વપરાય છે. તો એનો ઉપયોગ કરીશું. વોટ ઇઝ ધેટ? તે શું છે? ધેટ ઇઝ હેરેસિંગ અસ, જે આપણને પરેશાન કરે છે. તો 2 વાર ધેટનો ઉપયોગ કર્યો. પહેલું ધેટ એટલે તે, વોટ ઇઝ ધેટ, અને ધેટ ઇઝ ડિસ્ટર્બિંગ અસ અથવા ધેટ ઇઝ હેરેસિંગ અસ, જે આપણને હેરાન કરે છે. ત્યારબાદ બ્રિંગ ધેટ થિંગ હિયર, તે વસ્તુ અહીંયા લાવો. ધેટ ઇઝ લાઇંગ ધેર, તે ત્યાં પડેલી છે, એટલે ધેટ એટલે જે. 5 હુઝ, હુઝ એટલે કે જેનું, ફોર ઓનરશીપ એટલે માલિકી માટે વપરાય છે, માલિકી બતાવે છે. મ્યુનિસિપાલિટી બધી બાઇક લઈ ગઈ, જેના માલિક અહીંયા છે. તો બાઇક મ્યુનિસિપાલિટી લઈ ગઈ, જેના માલિક મતલબ કે જેનું, જેના અને જેની, એના માટે હુઝ વપરાય છે કે જેના માલિક અહીંયા છે. તો મ્યુનિસિપાલિટી ટુક અવે ઓલ ધ બાઇક્સ હુઝ ઓનર્સ આર હિયર, એટલે જેના માલિક એટલે હુઝ. મોહન ઇઝ અ બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ, મોહન હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. મોહન ઇઝ અ બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ હુઝ ફાધર ઇઝ એન એડવોકેટ, કે જેના વકીલ મતલબ જેના ફાધર વકીલ છે. તો મોહન એક બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ છે હુઝ ફાધર ઇઝ એડવોકેટ, જેના પિતા વકીલ છે. તો અહીંયા હુઝનો મતલબ કે જેના. 6 વાય, વાય એટલે શા માટે, રીઝન, કોઝ, કારણ બતાવે છે. તો અહીંયા વાયનો 2 રીતે યુઝ થાય છે. પ્રશ્ન વાક્યમાં જેમ ઉપરના પણ WH ક્વેશ્ચનમાં યુઝ થાય છે, અને આપણે ક્લોઝ તરીકે અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ. તો હવે જેમ કે વાય એટલે શા માટે, વાય ડુ યુ એપિયર હિયર, તમે કેમ અહીંયા દેખાયા. તો આ પ્રશ્ન વાક્ય છે. સમજો વાક્યમાં હું જે બોલું છું બંનેમાં ડિફરન્સ સમજાવું છું. WHમાં વાયનો મતલબ શું થાય છે, કેવી રીતે યુઝ થાય, અને ક્લોઝ તરીકે એટલે 2 વાક્યમાં કન્જક્શન તરીકે કેવી રીતે યુઝ થાય છે, અહીંયા હું એક્સપ્લેન કરું છું. વાય ડુ યુ લાફ, કેમ તમે હસ્યા, તે પ્રશ્ન વાક્ય છે. દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. હવે એ જ વાયનો ઉપયોગ આપણે અલગ રીતે કરીશું. વાય યુ લાફડ, શા માટે તમે હસ્યા. વાય યુ લાફડ ઇઝ અ મિસ્ટ્રી, તમે કેમ હસ્યા તે એક રહસ્ય છે. વાય સી લાફડ વોઝ અનનોન, કેમ તે હસી તે અજાણ્યું હતું. તો અહીંયા આપણે વાયનો ઉપયોગ આ રીતે કર્યો. 7 વેન એટલે જ્યારે અને ત્યારે, અને પ્રશ્ન વાક્યમાં વેન એટલે ક્યારે, જે તમે ઓલરેડી અગાઉના વિડીયોમાં શીખી ગયા છો. તો વેન એટલે જ્યારે ત્યારે. જેમ કે વેન આઈ રીચ ધ પોલીસ સ્ટેશન ધ પોલીસ વોઝ સ્લીપિંગ, જ્યારે હું પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો ત્યારે પોલીસ સૂતી હતી. વેન આઈ મેટ પોલીસમેન, જ્યારે હું પોલીસવાળાને મળ્યો. હી વોઝ શોઈંગ હિઝ પ્રિપેરેશન, ત્યારે તે તેમની તૈયારી દેખાડતા હતા. તો વેન એટલે જ્યારે અને ત્યારે. વેન આઈ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ ધ પ્રેયર વોઝ ગોઈંગ, જ્યારે હું સ્કૂલ ગયો ત્યારે પ્રેયર ચાલુ હતી, પ્રાર્થના ચાલુ હતી. તો વેન એટલે અહીંયા જ્યારે અને ત્યારે. વેર એટલે ક્યાં, અને અહીંયા વેરનો મતલબ પ્લેસ એટલે જ્યાં બતાવે છે, જ્યાં એટલે સ્થળ બતાવે. અને પ્રશ્ન વાક્યમાં ક્યાં મિનિંગ થાય છે. વેર એટલે જ્યાં. જેમ કે ધીસ ઇઝ અ લાઇબ્રેરી વેર યુ સ્ટડીડ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, આ લાઇબ્રેરી છે જ્યાં તમે ફ્રેન્ડ સાથે ભણતા હતા. દેટ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર ગર્લ્સ પ્લેડ જમ્પડ એન્ડ લાફડ, આ તે જગ્યા છે જ્યાં છોકરીઓ રમતી, હસતી અને કૂદતી. તો વેર એટલે જ્યાં. 9 હાવ, હાવ એટલે
કેવી રીતે, કેવો, કેવી અને કેવા. જેમ કે હાવ આર યુ, હાઉ ડુ યુ ડુ, મતલબ તમે કેવા છો, કેમ છો, આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે પૂછીએ છીએ હાઉ ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ, તમે સ્કૂલ કેવી રીતે જાઓ છો. હાઉ ડુ યુ ડુ યોર પ્રિપેરેશન, હાઉ ડુ યુ રિમેમ્બર આન્સર્સ, તમે આન્સર કેવી રીતે યાદ રાખો છો. તો અહીંયા પ્રશ્ન વાક્યમાં હાઉનો ઉપયોગ થાય છે. અને બીજો હાઉ બ્યુટીફુલ ધીસ ડ્રેસ ઇઝ, હાઉ બ્યુટીફુલ ધીસ ડ્રેસ ઇઝ, આ ડ્રેસ કેવો સુંદર છે. હાઉ પ્રિટી ધીસ ડ્રેસ ઇઝ લુકિંગ, આ ડ્રેસ કેવો સુંદર દેખાય છે. હાઉ કેરફુલ યુ આર, હાઉ એલર્ટ યુ આર, તો ઉદ્ગાર વાક્યમાં પણ હાઉનો યુઝ થાય છે. તમે કેવા સાવધાન છો, કેવા સતર્ક છો. હાઉ કેરફુલ યુ આર. હાઉ કરેજિયસ શી ઇઝ, તે કેવી હિંમતવાળી છે. તો ઉદ્ગાર વાક્યમાં આ રીતે હાઉનો ઉપયોગ થાય છે. વોટ એટલે શું, તો આપણે પ્રશ્ન વાક્યમાં પૂછે છે વોટ ઇઝ યોર નેમ, વોટ ડુ યુ ડુ, એ વોટ એટલે શું. અહીંયા પણ વોટનો મતલબ સાદા વાક્યમાં પણ જે યુઝ થાય છે એનો મિનિંગ એ જ રહેશે. વોટ એટલે શું, થોટ એટલે વિચાર, બિલીફ માન્યતા, અને ઓપિનિયન એટલે પોતાનો અભિપ્રાય, મંતવ્ય. તો વિચાર, માન્યતા કે અભિપ્રાય બતાવવા માટે વોટ વપરાય છે. જેમ કે આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ સેડ, હું સમજતો નથી તમે શું કહ્યું. આઈ ડીડ નોટ ગેટ વોટ યુ હેવ એક્સપ્લેન, તમે શું સમજાવ્યું એ મને સમજણ ન પડી. આઈ ડીડ નોટ ગેટ અથવા આઈ ડોન્ટ ગેટ ઇટ વોટ યુ હેવ સેડ, વોટ યુ હેવ એક્સપ્લેન. તો આ રીતે આપણે બે વાક્યમાં વોટનો ઉપયોગ શીખ્યા. તો પ્રિય દર્શકો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. આઈ હોપ યુ ગેટ ન્યૂ નોટિફિકેશન ઓફ newly uploaded video, and definitely my videos will increase your knowledge. And keep watching all the videos one by one, and subscribe my channel and get your friends to subscribe my channel. સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા દોસ્તો જેને ઇંગ્લિશ શીખવાની જરૂર છે એમની પાસે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરાવો. સો કીપ વેઇટિંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ વિડીયો.